नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबे गुरु पूर्णिमा बा जहाकू व्यास पूर्णिमा बोली कुहा जाए। एही पवित्र दिनटी चलित वर्ष 29 तारिख बुधवार दिन पड़ुअछि। जदि आपण चाहुछंती जे आपणक जीवन रे सुख शांति सफलता एवं गुरुंकर अपार कृपा सदा सर्वदा आपणक साथी रे रहू तेबे एही भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने आमर हिंदू संस्कृति रे गुरुंकर स्थान भगवानंक समान बोली माना जाए। गुरु ही आम जीवनरू अज्ञानर अंधकार दूर करी ज्ञानर आलोक देखाई थांती। सेथिपई प्रतिवर्ष आषाढ़ मासर पूर्णिमा तिथि रे गुरु पूर्णिमा पालन करा जाए। एही दिनटी को महर्षि व्यासदेवंक जन्म दिवस भावरे मध्य पालन करा जाए। महर्षि व्यासदेव वेद गुड़िकर संकलन करथिले एवं महाभारत परी महान ग्रंथ रचना करथिले। सेथिपई एही पवित्र दिन को गुरु पूर्णिमा सहित व्यास पूर्णिमा बोली मध्य कुहा जाइथाए। तेणु बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आपण जानिबे गुरु पूर्णिमा दिन करा जाउथुबा हळदीर चमत्कारी उपाय। एही उपाय को आपण केवल गुरु पूर्णिमा रे नुह बरं प्रत्येक पूर्णिमा रे करि परिबे। तेणु हळदीर एही उपाय जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण एही पूर्णिमा रे एही उपाय को करूछंती तेबे आपणकर अनावश्यक खर्च कमिबा सहित आपणक पाखरे टंका संचय हेबाकू लागिथाए। तेणु जदि आपणकर अजथा खर्च भली समस्या आपणक जीवन रे लागी रहुछि आपण जेते चेष्टा कले भी आपणक पाखरे धन संचय होई रहू नाही। आपणकर झाळ बुहा धन कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाउछि अजथा खर्च रे खर्च होई जाउछि। तेबे सेथिपई आपण एही उपायटी को निश्चय रूप रे करंतु। तेबे सही उपाय संपर्क रे जानिबा पई आपण वीडियोटी को लास्ट पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ हमर एही वास्तु टिप्स ओडिया चैनल को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब कर नियंतु एवं वीडियोटी को गुटिया लाइक करी तळे कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु लेखिबा सहित जदि आपण जानिबा को चाहुछंती जे एही गुरु पूर्णिमा दिन केउ कार्य करिबा उचित एवं केउ कार्य करिबा अनुचित ताहेले तळे कमेंट बॉक्स रे हाँ बोली निश्चय रूप रे लेखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु आउ डेरी न करी जानिबा सही सहज एवं शक्तिशाली उपाय संपर्क रे जहा आपणकर बद खर्च बा अजथा खर्च को रुकिबारे सहाय्य करिवो एवं आपणक ठारे धन संचय करिबा आरंभ कराइबो। तेबे बंधु माने हिंदू धर्म रे हळदी को अत्यंत पवित्र और मंगलमय बोली माना जाए। हळदीर संपर्क भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी एवं देवगुरु बृहस्पति सहित जोड़ित होइथाए। सेथिपई पूर्णिमा भली पवित्र तिथि रे हळदीर एही शक्तिशाली उपाय को करा जाइथाए। तेबे बंधु माने कौनसी गोटे उपाय को करिबा पई सर्वप्रथमे केतेक जिनिस गुड़िकर आवश्यकता पड़ी थाए। तेणु सर्वप्रथमे जानतु एही उपायटी को करिबा पई आपनकु केउ सब जिनिस गुड़िकर आवश्यकता पड़िबो। तेबे बंधु माने एही उपाय को करिबा पई आपण सर्वप्रथमे गोटिए किंबा 5टी सपरा हळदी गंठी नेबे। गोटिए छोट हळदिया रंगर कपड़ा नेबे। किछि अक्षत बा अरुआ चाउल नेबे। हळदिया रंगर फूल अल्प नेबे। गोटिए घियर दीप नेबे। धूप काठी नेबे। अल्प कुंकुम नेबे। प्रसाद जहाँकि फल किंबा मिठा मध्य होई परिबो ताहा नेबे। एहा सहित हळदिया मौली सूता आपण नेबे। एही उपायटी को करिबा पई एतिकी सामग्री आपण आनिबे। तेबे एही गुरु पूर्णिमा दिन बा व्यास पूर्णिमा दिन सकाळे स्नान करी सफा वस्त्र पिंधि जदि संभव हुए तेबे हळदिया किंबा हालुका हळदिया रंगर पोशाक पिंधि ईश्वरंकर पूजा करंतु एवं ईश्वरंकु
ନିଜ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରିବେ ତାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଘରର ପୂଜା ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ସଫା ଆସନ ବିଛାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ଓ ଧୂପ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ମନରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହଳଦୀର ଗଣ୍ଠି ଆଣନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଅକ୍ଷତ, ଫୁଲ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କୁଙ୍କୁମ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଓ ଧୂପ ଦେଖାଇ କରି ତାହାକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିବା ପରେ ଅନେକ ପୂଜାରେ ଯେପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୂଜା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଗୁରୁବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହଳଦୀର ଗଣ୍ଠିକୁ ସାବଧାନର ସହିତ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାର ମଝିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତା ଉପରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ହଳଦୀ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଇ କରି ତାହାକୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ମଉଳି ସୂତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ତିଜୋରୀ, ଆଲମାରୀ ବା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କେବେ ବି ଭୂମିରେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତିଜୋରୀ, ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଠାରେ ରଖିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି, ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ନେଇକରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାହାକୁ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, ତାହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଥିଲା, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଯେତେ ଇନକମ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏହିଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେତେକ କଥାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଯେପରିକି ଏହି ଉପାୟକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଅନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନା ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭଲ ଆଚରଣ ହିଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଧାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ, ଯାହା କିପରି ଆପଣ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କରି କହିଲି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପର ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି କେଉଁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଅନୁଚିତ,
ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।